To go to Chicago tomorrow. Not with you. I think we should leave. 결혼 11년 차인 부부의 아내 코니 썸너. 코니는 8살 아들과 함께 뉴욕 교외에서 살고 있습니다. 그리고 그녀의 남편 에드는 성공한 사업가였습니다. Very handsome. Love you. 학교 후원금 때문에 외출을 하게 된 코니. 코니는 이날에 따라 택시도 잘 안 잡히고 강한 바람까지 불어 옷까지도 흩날리게 되죠. 그런데 한 프랑스 남자와 부딪히게 된 코니. I need a taxi. Could you help me get a taxi? 여전히 택시가 안 잡히는 건 마찬가지였습니다. That's not good. Can come on up and clean it off, no? Come on! 이 남자의 말에 따라 화장실에서 반창고를 붙이고 나온 코니. On the left. 학교에 늦게 된 코니는 아들에게 연락을 하고 Can I use your phone? Oh, sure. There's a phone just behind you. 어느새 다가와 다친 무릎에 냉찜질을 해주는 이 남자. 이 남자는 외모와 유머, 매력까지도 대단했습니다. Before you go, take your book. No? Right on there. You know, like before. Okay, now the second shelf from the top. Think so? Open to page 23. This moment is your life. 그렇게 가정으로 돌아온 코니. 집에 온 코니의 모습은 여전히 다정다감한 엄마의 모습이었죠. No, just fell over. Cool. Where are you going? Ow! This'll be great. 그리고 에드도 귀가하게 됩니다. There was this nice guy who helped me. Is he good looking? 의미심장한 표정인 주인공 코니. 에드는 결혼 11년 차여도 여전히 코니를 진심으로 사랑했습니다. So beautiful. 다음날 아들을 학교에 보내고 어제 받은 책 선물을 펼쳐보는데 그의 연락처를 책 사이에서 발견하게 되죠. 그리고 코니는 고맙다는 인사는 전해야 하지 않을까라는 자기 합리화와 굳이 할 필요까지는 없는 괜한 친절에 빠져 그에게 연락하게 됩니다. Hello? 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 Hello. I just wanted to call and I want to thank you and I wanted to ask for your address. I'll make you some coffee. Yeah, okay. 결국 또다시 프랑스 남자 폴 마텔의 집으로 향하게 된 코니. Tu veux enlever ton manteau? Do I want to take off something? Would you like to take off your coat? Yes, my coat. 그의 사소한 손길마저 코니의 마음을 흔들어 놓았죠. Close your eyes. My mother makes me chicken. I better go. Thanks for the coffee. 이날 아무렇지 않게 코니는 남편의 회사로 가게 되고 Look at you. Hi, Bill. Hey, Connie. 오는 길에 산 니트를 그에게 선물로 주게 되죠. It's a medium, but 에드의 눈엔 늘 코니는 사랑스러운 아내였습니다. Who'd you hit on? Bob Gaylord. Bob? 법을 만난다는 그녀의 말은 역시나 거짓말이었습니다. 코니는 집안에 있는 동안에도 폴 마텔과의 만남이 여운이 가시지 않은 듯하네요. 그리고 에드는 이를 대수롭지 않게 넘기죠. 자연스럽게 코니는 폴에게 향하게 되고 Hello. Do you want to dance? 서로 춤을 추는 이들. Now, I have to warn you, I tend to lead. Of course, you're American. You've done this before. How many girlfriends have you had? Your eyes are amazing, you know that? Hang on. I think this is a mistake. I forgot my coat. 하지만 결국 이날 코니는 넘어선 안 될 선을 넘어버리게 됩니다. 한편 에드는 법을 우연히 만나게 되고 Did she try to hit on you for some money?
No, but I've been out of town. Maybe you should talk to Maggie about it. 코니가 거짓말을 했다는 사실을 눈치채게 되죠. 에드는 그래도 코니를 믿고 싶었죠. Do you love me? Of course I love you. 하지만 코니는 폴에게 완전히 매료된 상태였습니다. 코니는 시간이 지날수록 점점 더 대담해졌습니다. 폴과 만나는 시간도 점차 늘어만 갔죠. 하지만 소름 끼치는 건 코니는 절대 가정에 소홀하지도 않았다는 점입니다. 어느 날 인적 많은 식당에서 식사를 하자는 폴. What are we doing here? Not with you. I think we should leave. 그러나 이날 이들의 만남은 큰 실수였습니다. 에드의 회사 직원이 코니의 불륜 현장을 목격했기 때문이죠. 그리고 점차 코니는 에드와의 스킨십을 꺼리기 시작했습니다. 코니는 바람도 마치 취미생활처럼 하기 시작했습니다. 남편이 출근한 이후에는 시간과 시선에 있어 여유로웠기 때문입니다. 그러다 코니는 우연히 친구들을 만나게 되고 Connie? Oh my God, it's Connie. We're gonna go and have coffee. Why don't you join us? I'm at the cafe around the corner. Will you wait for me? 대담하게도 폴 또한 코니가 있는 가게로 들어서게 됩니다. Pastries. Excuse me again. Ladies' room. 그리고 또 화장실에서 위험한 사랑을 나누는 이들. There you are. I was getting sorry. No, it's fine. I'm fine. You didn't see him at the counter. He's gorgeous. That's him. 대화 중 한 친구는 바람으로 인해 이혼하게 된 사실을 말하게 되고 Having an affair is nothing like taking a pottery class. Could be. No, it would start out like that. And it's the one thing in my life I would undo if I could. 그 이후의 생활은 지옥이었다고 말하게 됩니다. You're in my mind. You're the only thing in my mind. 한편 에드의 회사. 이날 에드는 자신의 경쟁사와 몰래 컨택한 직원을 신뢰의 문제로 해고하게 됩니다. 해고된 직원의 의미심장한 마지막 말. Why don't you take a look at your own fucking family, Ed? Take a goddamn look at that. 결국 에드는 사설 탐정을 통해 아내를 몰래 미행해달라고 말하게 됩니다. I want you to follow somebody. I want you to follow my wife. 이도 모른 채 자기 가꾸기에 한참 빠진 코니. 이제 코니는 아들도 뒷전이었습니다. 그리고 에드는 코니가 불륜을 저지르고 있었다는 사실을 모조리 알게 됩니다. The movies? 그는 왜 코니가 불륜을 저질렀는지 도통 이해할 수가 없었죠. 하지만 코니는 언제부터인지 연락되지 않은 폴 때문에 슬퍼하고 있었고 쇼핑을 하는 코니는 결국 폴이 있는 곳으로 향하게 됩니다. 그리고 우연히 마주한 폴. 그는 딴 여자와 함께 있었죠. How many are there? 5, 10? It's over. 그 시각 에드는 폴의 집 앞까지 오게 됩니다. 에드는 나름 침착하게 마음을 진정시키고 폴과 대화를 시도합니다. You a Paul Martel? Yes. May I come in? Scotch, vodka, orange juice. Is it cold? Yeah. We have a son. Where did you get this? It was a gift. She didn't buy this for you. I gave it to her. I'm feeling sick. 결국 분노를 터뜨리고 말 에드. 그리고 그 자리에서 직사해버린 폴 마텔. 에드는 이미 저질러버린 일은 다시 담을 수 없다고 판단. 증거를 모두 지우고 시체를 유기하게 되는데요.
그리고 다음날 코니의 집에 경찰이 찾아옵니다. 실종 신고가 된 폴의 집에 있는 코니의 연락처를 보고 집으로 찾아오게 된 것이었습니다. Hello? Mrs. Summer. Yes. Do you know a Paul Martell? No. Your name and number were found on his desk. He's been reported missing by his family. His wife doesn't know where he is. 심지어 폴은 아내까지 있는 유부남이었고 이 사실은 코니도 모르고 있었죠. 자신이 외도한 걸 들킬까봐 거짓말로 거짓말을 덮는 코니와 모든 걸 알고 있는 에드. 그 후로 며칠이 지나고 다시 경찰이 찾아왔습니다. 서로 다른 이유로 불안해진 두 사람. Here about a week and a half ago about Paul Martell. His body was discovered last weekend. You ever been to his apartment? No, I hardly knew him. I didn't even know why he had my phone number. It was 4 weeks ago. I had coffee with friends at a little place. I forgot. 코니의 말이 수상하지만 확증이 없는 경찰은 다시 돌아가게 됩니다. 폴이 죽었다는 사실에 슬퍼하는 코니와 그런 그녀를 지켜보는 에드. 그러던 중 코니는 남편의 옷에서 자신의 사진을 발견하게 됩니다. 그녀는 에드가 모든 사실을 알고도 태연하게 행동했다는 사실을 알게 되었죠. 그리고는 폴에게 줬던 자신의 선물이 집에 다시 되돌아져 왔다는 걸 알게 됩니다. Honey, where's this one from? 드디어 서로가 모든 사실을 알게 된 것이죠. What did you do? Jesus, Edward. You fucked him over and over and over. You lied to me. I gave everything for this family. Edward. Oh my God. I didn't want to kill him. I wanted to kill you. 에드가 준 선물에 쪽지가 있었다는 걸 뒤늦게 알게 됩니다. 자신만 바라봐주던 남편을 배신한 코니는 자신이 저지른 행동이 너무나 후회스러웠죠. I'm so scared. I'll turn myself in. No. I'll take it one day at a time. 이 부부는 갈림길에 서 있습니다. We could get a little house on the beach. Take a different name. 그리고 결국 이들은 다 잊고 새 출발을 하기로 결정하게 되며 영화는 막을 내리게 됩니다. 영화의 주인공 코니는 에드워드와 결혼한 지 무려 11년이 된 부부입니다. 단순히 긴 시간을 주목할 것이 아니라 그만큼 서로의 희생과 노력으로 이 관계를 유지하고 살아왔다는 사실이 더욱 중요한 것 같습니다. 하지만 이 관계는 코니의 단 한 번의 선택으로 인해 무너져버리게 됩니다. 만약 코니가 그날 폴 마텔의 집에 들르지 않았다면 과연 이 같은 불행이 초래되었을까요? 어찌 보면 그 이후에도 코니가 고맙다는 말을 전하기 위해 단순히 전화를 걸었을 뿐이지만 이는 자신의 욕망을 위장한 친절에 불과했고 이 선택의 대가는 너무나 감당할 수 없을 정도로 무겁고 비참해 보입니다. 단 한순간의 만족감과 스릴은 사실 허무로 점철된 빈 껍데기일 뿐입니다. 코니가 폴 마텔을 몰래 만나는 동안 그가 유부남이었다는 사실을 코니가 전혀 몰랐었던 데에서 알 수 있는 대목입니다. 코니는 폴 마텔과의 만남에서 쾌락과 한순간의 설렘의 감정만 쫓았을 뿐 그에 대해 아는 건 단지 이름뿐이었습니다. 이 영화는 무엇보다 한순간의 쾌락이나 설렘이라는 무형의 감정보다 눈앞에 실지 않은 가족의 유의미함에 대해 말하고 있는 영화입니다. 그리고 영화 언페이스풀은 분명 살면서 몇 번쯤 삶의 권태를 느낄 수도 예상치도 못한 사람을 만나 설렘을 느낄 수도 있지만 이에 대한 선택의 대가는 본인이 치러야 함을 말하는 영화라고 볼 수 있겠습니다. 가족이 끝내 지켜진다 한들 서로에게 준 상처는 절대 쉽게 아물지 않기 때문입니다. 이 영화는 로맨스 스릴러 장르로서 등장인물들의 섬세한 심리 묘사와 캐릭터 및 스토리 짜임새가 매우 리얼리티한 영화입니다. 분명 로맨스 영화이지만 마냥 행복하고 가벼운 영화가 아니라는 것이죠. 이 때문인지 몰라도 영화의 색감, 연출, 카메라 구도마저 어둡고 내려앉은 느낌의 분위기입니다. 이러한 이유로 조금 무겁게 느껴질 수도 있는 영화인데요.
그만큼 영화의 메시지나 의도가 분명하게 전달된다는 점에서, 그리고 다른 로맨스물에서 느낄 수 없는 스릴을 느낄 수 있다는 점에서 매력적인 영화인 것은 분명한 듯하네요. 지금까지 영화 Unfaithful 소개 영상이었습니다.